सत श्री अकाल, नमस्ते जी आनू बच्चों, स्वागत एक बार फिर मेरे चैनल लर्न पंजाबी विद मोहिता विच। सो अज दी लड़ी विच जो मैं तुहानूं दस्सण जा रही हूँ वो है जिहड़ा 12वीं क्लास का बोर्ड का पेपर है 16 तरीक का फाइनल, उहदे वास्ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिहड़े बोर्ड ने सैंपल पेपर पाए ने अपनी साइट ते, पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर और कुछ अपने एक्सपीरियंस के नाल जिहड़े मैनूं लगदे ने कि इंपॉर्टेंट ने, वो इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ। बट मैं ये नहीं कहती कि तुसी सारे यही क्वेश्चन करो, तुसी सारा सिलेबस नूं चंगी तरह चो गो थ्रू हो जाओ, चंगी तरह की तैयारी करो। बट फिर भी जिहड़ा बच्चा फुल तैयारी नहीं कर सकता या कोई बस थोड़ा जा पढ़ के पेपर देना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस कर लो। इन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस के नाल तुसी सिर्फ पास नहीं होगे बल्कि बहुत चंगे नंबरां दे नाल जिहड़ा कि पास हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट तुहाडे पेपर वास्ते, फाइनल बोर्ड के पेपर वास्ते। इस वीडियो में जे तुहानूं क्लैरिटी नहीं लगती क्वेश्चन की या कोई समझ नहीं आता तो तुसी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं तुहानूं उसदा PDF भी जिहड़ा शेयर कर देवांगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सो ये हैं क्वेश्चन पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ इतिहास ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ गुरु नानक देव जी ने किन्ने रागां ਵਿੱਚ बाणी की रचना की? 19 रागां ਵਿੱਚ। शेख फरीद जी के किन्ने शब्द श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ दर्ज हैं? 4। बुल्ले शाह ने किन्नियां काफियां लिखियां? 156। पंजाबी का सब तो वड्डा किस्साकार कौन सी? वारिस शाह। जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ किन्हां दी लड़ाइयां का जिक्र है? ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ अंग्रेज़ां ਦੀਆਂ। भाई वीर सिंह का पहला नावल सुंदरी कदों छपिया? 1898 ईस्वी ਵਿੱਚ। प्रोफैसर पूरन सिंह किस दी प्रेरणा नाल पंजाबी विच लिखण लगे? भाई वीर सिंह। प्रोफैसर मोहन सिंह मूल रूप विच काहदा कवि है? प्यार या इश्क दा। शिव कुमार ने किहड़े खेत्र विच प्रसिद्धि हासिल की? कविता विच हासिल की। फिर अगो है गुरबख्श सिंह ने प्यार संबंधी किहड़ा सिद्धांत पेश किया? प्यार कब्जा नहीं पहचान है। एक क्वेश्चन उल्टा होकर भी आ सकता है कि प्यार कब्जा नहीं पहचान है सिद्धांत किहड़े कवि ने दिता है? सुखमनी साहब किस दी लिखी हुई रचना है? श्री गुरु अर्जन देव जी दी। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच शेख फरीद के किन्ने श्लोक हैं? 112। शाह हुसैन ने किन्नी उम्र विच कुरान जुबानी याद कर लिया सी? 10 साल की उम्र विच। शाह मुहम्मद किस रचना करके प्रसिद्ध होया? जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां दे। श्री गुरु नानक देव जी ने कुल किन्नियां उदासियां कीतियां? 4। भाई वीर सिंह जी का जन्म कदों होया? 5 दिसंबर 1872 ईस्वी विच। प्रोफैसर पूरन सिंह का काव्य संग्रह किहड़ा है? खुले मैदान। प्रिंसीपल तेजा सिंह ने किहड़ी स्वै जीवनी लिखी? आरसी। अमृता प्रीतम का काव्य संग्रह किहड़ा है? अशोका चेती। संत कवि किसनूं कहा जाता है? भाई वीर सिंह। गुरु अर्जन देव जी के गुरु पिता कौन हैं? गुरु रामदास जी। शाह हुसैन ने किन्नियां काफियां लिखियां? 156। बुल्ले शाह के गुरु कौन हैं? इनायत शाह कादरी। पंजाबी में सब तो पहला हीर रांझे का किस्सा किसने लिखिया? दमोदर ने। फिर गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? किहड़े सूफी कवि की रचना नाल पंजाबी काव्य का आरंभ हुंदा है? वारिस शाह की प्रसिद्ध शाहकार रचना किहड़ी है? बुल्ले शाह किस सदी विच पैदा होया? दमोदर ते किस्से दा अंत किहो जिहा है? दुखान सुखान। भाई वीर सिंह ने किस महाकाव्य की रचना की? राणा सूरत सिंह। प्रोफैसर पूरन सिंह ने बहुती रचना किस भाषा विच की? अंग्रेजी च। अमृता प्रीतम के किहड़े काव्य संग्रह पुस्तक नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होया? कागज़ ते कैनवस। पंजाबी में जॉन कीट्स की उपाधि किस लेखक को मिली है? शिव कुमार। एक क्वेश्चन कुछ इंज भी आ सकता है कि शिव कुमार को किहड़ी उपाधि मिली है? जॉन कीट्स की। बलवंत गार्गी की रचना किहड़ी है? नंगी तुप। गुरु नानक देव जी की किहड़ी बाणी का आरंभ मूल मंत्र नाल हुंदा है? जपजी। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध बाणी किहड़ी है? सुखमनी साहब। गुरु अर्जन देव जी की। शाह हुसैन किहड़े इश्क की गल करता है? इश्क हकीकी यानी कि सच्चाई जिहड़ा परमात्मा वाल है नाल है। बुल्ले शाह किस कावधारा का कवि है? सूफी कावधारा। दमोदर के किस्से की बोली किहड़ी है? झांगी यानी कि पाकिस्तान पंजाब की। किसने छंदबंदी नूं नवाबी जुत्ती की कैद किया? प्रोफैसर पूरन सिंह। और एक क्वेश्चन कुछ इंज भी आ सकता है कि प्रोफैसर पूरन सिंह छंदबंदी नूं की कह के बुलाउंदा है? फिर है रहस्यवादी या अरशा का कवि किसनूं कहा जाता है? भाई वीर सिंह जी नूं। किस कवि की कविता बिरहा प्रधान है? शिव कुमार। आज आखां वारिस शाह नूं कविता किसदी रचना है? अमृता प्रीतम। प्रोफैसर मोहन सिंह के महाकाव्य का नाम की है? ननकायन। सिख धर्म के मोडी गुरु कौन हैं? श्री गुरु नानक देव जी। गुरबख्श सिंह ने किहड़ा नगर वसाया? प्रीतनगर। IC नंदा ने किहड़े खेत्र प्रसिद्धि प्राप्त की? नाटक च। शेख फरीद के गुरु का या मुरशद का की नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर है पंजाबी विच निक्की कहानी नूं पश्चिमी
श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? 1901 ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀਆਂ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਹਨ? 10। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਲਬਾਨੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਲੀਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਟ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ 'ਚ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? 1960 ਵਿੱਚ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਹਨ? 6 ਪਾਤਰ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਕਾਲਤ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਟ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਝੜ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਟ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ? 1948 'ਚ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ? RC ਪਬਲਿਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ 2 ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ। ਸਤੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ 2 ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਚੋਟ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦੀ, ਗੁਸੈਲ ਅਤੇ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਿਆਰ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੋਭਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੀਲਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸਤੀਸ਼, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਪੂਰ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਤੀ ਰਮੇਸ਼, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਵਲ, ਕਵਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲੱਗੀ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ? ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਂ। ਸਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ, ਕੁਰਖਤ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸਿਸ ਡੇਵਿਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ? ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕੇਵਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਟ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੂਤੀ ਸਾੜੀ ਵੀ ਤੇ ਐਨਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਾਵਾਂਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ।
शोभा शक्ति नाटक का उद्देश्य ਉਹੀ कि औरत के हकों वास्ते। शोभा शक्ति नाटक रंगमंच उत्ते कितना कुछ सफल हो सकता है, विचार करो। रंगमंच उत्ते पूरा सफल है, पूरे रंगमंच दियां लोड़ां नूं ध्यान च रख के ही नाटक लिखिया गया है। शोभा शक्ति नाटक के पहले दूजे तीजे नाट अंक का सार पूरा सार लिखना है। रमेश या सतीश का पात्र चित्रण करो। हुण सिलेबस का तीसरा भाग काव्यकिरती विचों बिनफशा दा फुल किस बारे गल करदा? अपने बारे। खूह उत्ते वसदा पिंड किहो जिहा लगदा है? शहर वर्गा। प्यार किहो जी तितली है? प्यार तितली जो हमेशा खुशबू तो दूर रहिंदी है ते सूल ते बैठदी है। अन्न भार हेठा कौन दबिया गया है? स्त्री या पत्नी जो कि पति का दिता अन्न खांदी है। लूणा अपने आप को बदकिस्मत क्यों समझदी है? क्योंकि वो आप पर जवान है, पर बाबल ने जिहड़ा उस वास्ते वर लभ्या है बुढ़ा होने करके उसकी मीचता नहीं है। फनीयर शेर बघियाड़ किस वक्खो वक् भै दे प्रतीक हैं? फनीयर दूजिਆਂ ਦਾ बुरा करने वाले लोग, शेर दूजिਆਂ उत्ते जबर करने वाला, बघियाड़ दूजे ਦਾ हक मारन वाले भुखे लोगों के प्रतीक हैं। चश्मे का उत्तर मनुख नूं लगन नाल अगे वधन लई सुनेहा है। कविता के इस भाव नूं अपने शब्दां 'च लिखो। चश्मे का उत्तर का भाव है कि जिन्हां दे मन विच अपने प्यारे लई खिच हुंदी है ना, उस दे मिलाप लई दिन रात लगन नाल यतनशील रहिंदे हन अते अपने मंजिल वल वधदे रहिंदे। कृष्ण कित्थों का राजा बनिया सी? मथुरा। जायदाद किसनों क्या गया है? औरत या पत्नी नूं। सपने विच तुसी मिले सानू सता गलवकड़ी पाई, ये किहड़ी कविता चो है? कंब दी कलाई। उदों कौन सी कृष्ण दा दोस्त? धरती दा बोझ कौन सहंदी है? धी। दाग किसनों क्या गया है? नजायज़ बच्चे नूं। कश्मीर दी धरती दी सुंदरता किहो जी है? बहुत ही न्यारी धरती है। गुलजार शब्द का की अर्थ है? फुलवाड़ी। मैं अज दर्द विहूणा होया, दुनिया क्यों दुख पावे? किहड़ी कविता दी काव्य है? मैं जां तुरा। ताजमहल कविता का पहला हिस्सा किहो जिहा है? रोमांटिक है। अहिल्या कौन सी? गौतम ऋषि की पत्नी। पशु खुशी विच की करते हैं? पूंछ नूं उत्ते चुक के मरोड़ के चक्कर कटते ते तेजी नाल अगे दौड़ते हैं। बच्चा क्यों कहता है कि मेरा बचपन अजे नहीं आया? क्योंकि निक्की उम्र विच उसका पिता मर गया तो उसका होरना बच्चों वांग बचपन का उसनूं सुख जिहड़ा नहीं मिलिया है। नस्ल मनुखी कीड़े मकोड़े हो जाएगी दी व्याख्या करो। ये पद्मा कविता चो है। बेपत औरतां अजिहे बच्चे जम्मणगे जिन्होंने कोई भी अपना नहीं कहेगा। औंसियां पाउण दा की अर्थ है? उडीकना। उच्चतम अध्यात्मिकता का प्रगटावा की है? राग। उषा कविता का केंद्री नुकता की है? तब्दीली। पद्मा नदी कित्थे है? बंगाल विच। ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਆਧੁਨਿਕ ਗਦ ਰਤਨਾਕਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਬੁੱਗ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਡੱਬੂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਗਰੀਬੀ ਭਰੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਜਾਂ ਮਰਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੁੰਸ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ? ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ $10,000। ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਗੀ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ। ਬਾਬੇ ਵਰਿਆਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਗੰਗੋ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੀ? ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? $10,000। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ 1.5 ਪੈਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਸ਼ਮਾ, ਮਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਵੀਆ ਦੇ ਕਸੀਨੋ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਸੀਨੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਏਵੀਆ ਦੀ ਨਗਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਚ ਰੰਗ, ਵਾਜਾ ਗਾਜਾ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਮਸ ਨੇ ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਦੇ ਨਾਂ $10,000 ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇਮਸ ਨੇ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਖੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੌੜੀ, ਲੋਮੜੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਿਹਾ ਭਰੋਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन आंसर। जो चीज़ ना समझ आई हो व्हाट्सअप करके PDF भी ले सकते हो। किसी ने कुछ समझना है कॉल करके समझ भी सकते हो। कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा है मैसेज भी कर सकते हो। मेरे वालों तुहानू पूरी सपोर्ट रहेगी। तुसी मैनू जो भी समझना चाहो मेरे तो पूछ सकते हो। थैंक यू एक बार फिर तो ऑल द बेस्ट।